Let us take a problem, analyze the shown in figure A, rigid frame, by moment distribution method. Question is like this: analyze the rigid frame as shown in figure by moment distribution method. So all of you bring the calculators. ఎవరికి వాళ్ళు ఇక్కడ కాలిక్యులేటర్స్ ఆపరేట్ చేస్తుంటేనే మీకు ఈ మెథడ్ అర్థమవుతుంది, లేదంటే అవ్వదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా కాలిక్యులేటర్స్, ప్లీజ్ బ్రింగ్ యువర్ కాలిక్యులేటర్స్. Okay, are you copy this figure example? Analyze the rigid frame as shown in figure. మీకు ఏ మాత్రం ఇన్కంఫర్ట్గా ఉన్నా చెప్పండి, I will rectify that one. Analyze the rigid frame as shown in figure by moment distribution method. The figure is draw the figure A. Let us draw the figure A, not figure B and C. That is the given figure. So first identify the whether the given frame is comes under the sway or non-sway. Okay, students, Yes, sir. కాపీ చేసుకున్నారా? చేస్తున్నారా? ఇంకా అవ్వలేదు మీరు సార్ ఒకసారి. కాపీ చేసిన తర్వాత ఎవరు సిఆర్ ఎస్ఆర్ అనేది సిఆర్ అనే ఎస్ సార్. మీరు కాపీ అయిన తర్వాత నేను రిక్వైర్డ్ టైం పెట్టుకుంటాను, కానీ మీరు ఒకవేళ కొంత లేట్గా అయితే మటుకు మీరు కాపీ ఇస్తారని చెప్తే నేను ఐ విల్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మాట. ఓకే సార్. కాపీ అయిపోయిందని చెప్పండి, నేను this is the most important problem in the analysis of sway or non-sway, what are it may be. మెథడ్ కి చాలా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ టు జనరలైజ్ ద ఆర్ అండర్స్టాండ్ ద moment distribution method. I think. Okay. Copied, sir. Yeah. Okay. Listen carefully. Problem is a typical problem. You can understand కాన్సెప్ట్. మీరు ఈ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ మీరు చిటికలో చేయగలరు. సో let us see, given rigid frame, what is the nature of support A? Because joint A is hinged. Yeah, joint A is hinged. So
the moment distribution can be done either by regular stiffness factor method or modified stiffness factor method, may be used for the end B of the member BA. Isn't it? I will tell you here there are two methods in the moment distribution method. There are two stiffness methods. One is regular stiffness, and you shall use the stiffness calculation of stiffness factor I by L value. Second method, second is type, or if you calculate the stiffness 0.75 times EA by L, or for 3/4 of the 4A. Already I will discuss in Monday yesterday class. Okay, so this problem can be solved by both methods. Okay, why? Because the support A is or the joint A is hinged support, hinged joint. If A joint is fixed support, there is no question of modified stiffness factor type or method. Okay, when you use modified, when the far end, when you consider a member AB, in AB, A is near end and B is far end. Listen carefully. When you consider the member AB, A is near end and B is far end. The end, which is the far end in the considered AB member? B is the far end. That joint at B, at a joint B, what is the support there? It's a semi-rigid. It's not a fixed support, but it is semi-rigid support. So it won't allow any rotations. That's why you treat as a fixed support. So in the member AB, B is far end B is considered fixed support. So you need not to go for modified stiffness method. When you consider the BA member, here now you consider BA member. So B is near end and A is far end. That far end is hinged support. So you need to apply the modified stiffness method. Suppose in the member AB, A is a fixed support. A is near end, B is far end. Both ends are fixed. No doubt, you can go for regular stiffness method. When both ends are hinged, when you consider the member BA, B is near end and A is far end. That end is fixed support. Let us assume a fixed support. In that case, is also you need not to go for modified method. But in actual situation, in this given problem, when you consider the AB, A is near end, B is far end, that end is behaves a fixed end. So you need not apply the modified stiffness factor for that member AB. When you consider the member BA, B is near end and A is far end. That far end is hinged support. So that is your wish. You can do either by regular stiffness method or by moment distribution method, modified stiffness method. So here joint A is hinged, either regular stiffness factor or modified stiffness factor may be used for the end B of member BA. So here I will explain in both versions of moment distributions in this problem. So the modified stiffness method, a distinct advantage over the regular stiffness method, that will be noticed in most of the cases. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫార్ అండ్ హింజ్డ్ సపోర్ట్ వచ్చిందో అప్పుడు మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని మోడిఫైడ్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్ ద్వారా మీరు సాల్వ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ద స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్. లిసన్ టు ఇట్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ అండర్స్టాండ్? Yes. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక మెంబర్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎండ్స్ యొక్క జాయింట్స్
ఏ టైపు చూసుకోండి. మనకున్న రెండు ఫిక్స్డ్ ఆర్ హింజ్డ్. ఫిక్స్డ్ అయితే నో డౌట్ ఇంకా దానికి మోడిఫైడ్ స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్ అనే క్వశ్చనే లేదు. యూ మస్ట్ డూ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బై రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్. ఎప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్ లేదా మోడిఫైడ్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్ అప్లై చేయాలని మనకి డౌట్ వస్తుంది. వెన్ యూ కన్సిడర్ దట్ member far end is hinged support. That member far end is hinged support. In that situation, you can use either regular stiffness, that is your wish, or by modified stiffness. But so many cases, the modified stiffness, in such case, the modified stiffness factor is more advantage. But in this problem, I will explain both. Then you can understand finally which method is better. Okay, students. Yes, sir. Yeah. So as usual, you find the stiffness factors I by L value. ఇందులో ఏమి రెగ్యులర్ కన్నా మోడిఫైడ్ మెథడ్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్ కన్నా ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు. ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ ద స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్. సో దట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ బి. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఈస్ ద స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్? EI by L. యా, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మీరు బీటెక్ లో చేశారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి యూ షుడ్ డూ యువర్ సెల్ఫ్. Ah, 0.2 EIC, sir, yeah, very good. for That AB. that means I will show హ్యాండ్ రైట్ చేశారు 140. ఎవరది హ్యాండ్ రైట్ చేసింది? ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ అని వచ్చింది. ఎవరమ్మా? 145. హూ ఇస్ 145? సార్ హ్యాండ్ రైజింగ్ చేయలేదు సార్, అనుకోకుండా ఏమంటుంది సార్. ఓకే సార్, ఓకే. ఒకవేళ మీకు డౌట్ వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను. రైట్, రైట్. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్, ఇది మూవ్ అవ్వట్లేదు. యా, ఫస్ట్ ఫైండ్ ద EI by values. See here, EI by value for AB, EI by L for AB member. Okay. Yes, sir, 0.2 EIC. E is constant for all members, so keep it left, keep it as it is. And for member EB, the moment of finish is 2 IC. So instead of I, you put 2 IC. Length of the member is 10. Then you get the 0.2000 EIC. So for the accuracy purpose, we will మనకి ఇది అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్స్ కాబట్టి యాక్యురసీ రావాలంటే మీరు అట్లీస్ట్ 4 digits వరకు మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. అందుకని నేను ఇక్కడ 0.2 అని వచ్చిన మన ఇండియన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో 0.2 వస్తే 0.2 వేస్తారు అంతే. అక్కడ అది కాదు. యాక్యురసీ పర్పస్ కంపల్సరీ యూ షుడ్ కన్సిడర్డ్ 4 digits ఫర్ స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ 2 digits ఫర్ మూమెంట్స్. ఓకే, all of you keep in your mind. Right. So 0.2000 AC. Similarly, for BC member, it is also same 0.2000 AC. And CD member 1.5 IC. So E is constant, therefore E3. Who is E3? Raise your hand. Sir, by mistake, sir, by mistake. Okay, right. Side. I is 1.5 IC by length of the CD member is 6. Therefore, 0.2500 AC. Okay. Now, there is any doubts regarding to calculate the stiffness of the respective members? No. Okay. Right. Right. So after calculating the stiffness member, you go for fixed end moments. That is the second step.
So what is the fixed strain moments? MFAB. AB member is subjected to central concentrated, I think. So W central concentrated minus WL by 8 and substitute the values and get the solution. Similarly, MFBA plus WL by 8 plus substitute the values and get the moment, fixed strain moment. And MFBC, it is subjected to concentrated but eccentric position, eccentric concentrated load. Therefore, MFBC, so minus WAB square by L square. సి ఇక్కడ ఏ బిలు ఏం తీసుకోవాలని మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు. ఏ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి, బి అనేది. అలాంటి డౌట్ వచ్చినప్పుడు యూ గో ఫర్ ఎంఎఫ్బి. బి ఈజ్ ఆరిజిన్. సో ఆరిజిన్ నుండి తీసుకునేది ఏ అవుతుంది. బి ఈజ్ ద ఫర్ బండబార్ బీసీ, బి ఈజ్ ద నీరర్ ఎండ్. సో నీరర్ ఎండ్ నుండి తీసుకునే వాల్యూ ఏ అవుతుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఏమో బి అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి దేని స్క్వేర్ పెట్టాలనేది. ఇక్కడ ఎంఎఫ్బి, బి అనేది ఇక్కడ నీరర్ ఎండ్. సో నీరర్ ఎండ్ అనేది బి నుండి, బి నీరర్ ఎండ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ నుండి మెజర్ చేసే వాల్యూ ఏ అవుతుంది. సో దానికి మీరు హోల్ స్క్వేర్ పెట్టాలి. ఓకేనా. నీరర్ ఎండ్లు అన్నీ కూడా హోల్ స్క్వేర్ ఉండదు, ఫార్ ఎండ్లో ఉన్న డిస్టెన్స్ అన్ని హోల్ స్క్వేర్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద క్రాస్ చెక్ టు రిమెంబర్. సో సపోజ్ బి ఈజ్ నీరర్ ఎండ్, you measure the A is from the joint B, therefore that is A, and other member is B, therefore you put square, B square. Similarly, MFBC, B is nearer end, BC, CB, this is wrong. CB. MFCB, this is wrong. C is the nearer end and B is the far end. So C నుండి మీరు మెజర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఏ అవుతుంది. Therefore, అంటే దానికి స్క్వేర్ పెట్టక్కర్లేదు. ఓకే. లేదు ఇది ఒకసారి మీరు ఫిక్స్ చేసుకుంటే బి నుండి మెజర్ చేస్తున్న వాల్యూ ఏ అవుతుంది, అదర్ వాల్యూ బి అవుతుంది అనుకుంటే బి స్క్వేర్ మీరు వాల్యూ ఇస్తే ఏ స్క్వేర్కి ఇవ్వండి. అంతే, మీ ఇష్టం, ఎలా అయినా పర్వాలేదు. ఎనీవే యూ షుడ్ near with the fixed end moments. Let us I will rectify this one. BC, not BC, this is the CB. Yeah. So like this you find the fixed end moments, and MF CD and MF DC equal to 0. There is no action load acting on the member CD. Okay, this is the fixed end moment. All these will be shown in figure B, EI by L values in terms of AC, and figure C will be shown FEM. So MFAB is minus 120, MFBA is plus 120. MFBC is minus 172.8 and MFCB is plus 115.2. MFCD is 0, MFDC is 0. Now clearly understand these figures, about these figures. Okay, students. Yes, sir. Yes, sir. Now this problem is can be done either by regular stiffness method or modified stiffness method. First, let us go for regular stiffness method. Okay, you are putting put a heading regular stiffness method. Moment distribution. Put a heading
moment distribution by regular stiffness method. Let us see here. One not 4 మైక్ ఆన్ అయింది, ఇంట్లో మాటలు పడుతున్నాయి. ఏ సెక్షన్ 104? ఓకే. So this is the let us see, put a heading moment distribution by regular stiffness method of the example. That one I will అస్మాలు ఎవరో రేజ్ అవుతుంది, వెనక్కి కిందకి ముందు అవుతుంది, అది ఊగుతుంది. Yeah, this is the, after putting a heading regular stiffness method, put a heading regular stiffness method, then you draw the table like this. Again same, joint, first column, first row is joint and second row is member and third row is EI by value in terms of IC. Again you divide into two columns for this row. One is cycle, another one is distribution factor. This is the format of the regular stiffness. ఇంతకు ముందు కూడా సేమ్ చెప్పాం, కాకపోతే జాయింట్ ఏబి ఈజ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పెట్టాం. ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ కి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ లేదు కాబట్టి హియర్ కాలం తీసేస్తాం. లెట్ దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫ్రేమ్స్, జాయింట్, మెంబర్, EI by L in terms of IC, cycle, distribution factor. Then the cycle terms, the first cycle 1, cycle 1, cycle 2, cycle 3, like that, cycle 4, cycle 5, up to dissipate all fixed end moments, distribute to all members. So అది 10 సైకిల్ పడతాయా లేకపోతే ఎన్ని సైకిల్ పడుతుందా అనేది డిపెండ్ అపాన్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఇస్ ద సైకిల్స్ అండ్ ఈచ్ సైకిల్ ఈజ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ FEM and balancing. First cycle consists of FEM. You find the FEMs, you enter here all members, and then you go for balancing. After that, cycle 2 to till end of the table, moment distribution, you can only the carry over balance. This is the system of regular stiffness method. Let us put a heading, moment distribution by regular stiffness method. Then you draw the full length. మీరు అక్కడ సగం గీకండి, ఒక పేజీ అంతా కూడా ఆ టేబుల్కే వదిలేయండి, కక్కుర్తి పడద్దు పేపర్కి. సో ఒక సెపరేట్ పేపర్ మీద యూ కెన్ పుట్ ఎస్ ఎ హెడింగ్ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బై రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్ అని పెట్టి ఆ మొత్తం ఆ పేజ్ అంతా కూడా దానికే వదిలేయండి. ఆ టేబుల్ ఇలా డ్రా చేసి ఆ టేబుల్కి వదిలేయండి. అర్థమవుతుందా? సగం ఉన్నది. ఇప్పుడు మీరు స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్స్ కట్టారు, మూమెంట్ ఫిక్స్డ్ మూమెంట్స్ కట్టారు, అది సగం వస్తుంది, ఈ సగంలో ఎక్కిస్తారు, సరిపోదు, అందుకని వదిలేయండి అది, లీవ్ ఇట్ దట్ పేజ్. బట్ యువర్ టేబుల్ ఈజ్ సెపరేట్లీ ఇన్ వన్ ఫుల్ పేజ్. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Listen to all of you. Yes, sir. Separate గానే టేబుల్ డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఫార్మాట్. ఇందులో ఏమీ లేదు. చూడండి, జాయింట్, హౌ మెనీ జాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ గివెన్ రిజిడ్ ఫ్రేమ్? గో ఫర్ ఫ్రేమ్ ఏ, ఫిగర్ ఏ, రిజిడ్ ఫ్రేమ్. 4 joints. What are the joints? A, B, C, D. అవి అలా మీరు ఫిల్ చేస్తారు. ఏ జాయింట్ దగ్గర ఎన్ని మెంబర్లు ఉన్నాయి? ఏబి ఒకటే ఉంది, 1 member ఏబి. బట్ కమింగ్ టు ద బి జాయింట్, బిఏ మెంబర్ ఈస్ దేర్ అండ్ బిసి మెంబర్ ఈస్ దేర్. కాబట్టి ఇన్ బి జాయింట్ యూ డ్రా సెపరేట్ 2 columns. ఓకే. సిమిలర్లీ జాయింట్ సి షేరింగ్ ద 2
members. One is CB, another is CD. And the joint is only having CD member. So like this, you draw the members. Put a joints ABCD and fill the members AB, BA, BC, CB, CD, DC. And then EI by value. Already EI by values మీరు అక్కడ find out చేశారు. What is the EI by value? EI by value for members. మీరు EI by value అనగానే you should remember for members only, not for joints. So the member EI by how much? 0.2000. Yes, AB you enter. Yes, you enter for yes. Point AB for BA. Vendor కూడా same. 0.2000. For AB member 0.2000, for BA member 0.2000, and similarly BCCB that is also 0.2000. So BC is having 0.2000 and CB is also having 0.2000. So you should enter. You enter all these things. And the CD 0.25. Yes, 0.2500. And DC is also 0.250. Less, all of you enter the EI by values in respect to boxes. Over, sir. Over. Right. Now, after entering the EI by values, you find the distribution factors for respect to members. ఇక్కడ EI by value, distribution factors, moments అన్ని కూడా with respect to members అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. What is the distribution factor for member AB? Distribution factor for AB. ఏం పెడతారు చెప్పండి, మీరు ఆల్రెడీ మీరు SA1 లో నేర్చుకున్నారు కదా. 1 sir. 1. Very good. Why you put 1? Very nice. Okay, 1 is correct answer. But why you are putting 1? Why not put as a 0? Or in the case of fixed end supports, yesterday I will explain what is the reason to put a 4 dots or 0. What I mean 4 dots simply. దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇది చెప్తారు. Roller supports. No, it's not a roller support. It is a hinge support. Roller support అనేది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. Member stiffness by total joint stiffness, sir. Yeah, that is the formula. Yes, one of the reason is correct. You are telling the solution in terms of formula. అవునా? ఫార్ములా పెట్టి మీరు 1 వచ్చిందని చెప్తున్నారు అంతే కదా. సో స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ మెంబర్ AB is 0.2 and sum of the stiffness of joint at A is only one member AB. So consider 0.2 by 0.2, it's a 1. Like that you సరేనా. చాలా మందికి అలా ఉంటుంది కాదు. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, లెట్ us listen carefully. మనం ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత జాయింట్ అక్కడ FEM లో ఎంత FEM ఉందో అంటే అక్కడ ఎంత మూమెంట్ ఉందో అంతే మూమెంట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఆల్వేస్ ఆఫర్ సేమ్ మూమెంట్ ఇన్ దట్ సైకిల్. కాబట్టి అంతే ఉండాలంటే మనం అక్కడ బ్యాలెన్స్ లో 0 వేస్తున్నాం. అక్కడ బ్యాలెన్స్ లో 0 రావాలంటే ఏంటి, అది 0 అని అర్థం. మన బ్యాలెన్సింగ్ ఏం చేస్తున్నాం, వచ్చిన బ్యాలెన్సింగ్ మూమెంట్ ని మల్టిప్లై విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తున్నాం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ 0 అయితేనే ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఎందుకంటే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి. అలాగే ఇన్ సిమిలర్ వే ద హింజ్డ్ సపోర్ట్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ మూమెంట్. వైస్ వెర్సా,
the fixed support is quite opposite. The hinged support did not offer any moment. ఏ మూమెంట్ లేదు అంటే అక్కడ మనకి బ్యాలెన్సింగ్ లో సైకిల్స్ లో బ్యాలెన్సింగ్ లో ఎంత మూమెంట్ ఉండాలి అక్కడ? ఆ సైకిల్ ఎంత మూమెంట్ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ మూమెంట్ ఉండాలి, అప్పుడే కదా జీరో అవుతుంది, ఆఫర్ చేయదు. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? Yes, sir. సో అంత మూమెంట్ ఉండాలంటే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విత్ ఆపోజిట్ మూమెంట్ ఉండాలంటే ఎంత ఉండాలి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉండాలి. 1 ఉంటేనే యూ షుడ్ మల్టిప్లై అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్, దెన్ యూ ఎంటర్ ఇంటూ ద బ్యాలెన్సింగ్ మూమెంట్ ఇన్ సైకిల్స్. సో ఎంత ఉంటే మీరు అంతే వస్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉంటేనే వస్తుంది. కాబట్టి బ్లైండ్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ hinged support in regular stiffness method, you put simply 1. Right? So what is the distribution factor for for AB? 10000. You enter the distribution factor for AB member is 10000. And then BA, for BA 0.500. Okay, 0.5000. Okay. Then BC, Same, sir. 0.5000. okay, right. Then CB, 0.4444. well, CD, 0.5556. right. And what is DC? Dots. Dots, because it is a hinged support, fixed support. సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, అందుకని నేను ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే మొత్తం మీకు అంత కాన్సెప్ట్ అంతా అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లంలో ఉందా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో వన్ సపోర్ట్ ఈజ్ హింజ్, అదర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ డజన్ ఆల్వేస్ ఆఫర్ మూమెంట్. ఎంత మూమెంట్ ఉంటే ఆ సైకిల్ అంత మూమెంటే ఉండాలంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ డాట్స్ ఉండాలి, లేదా జీరోలోనే ఉండాలి. జీరోలు పెట్టకూడదు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ జీరో అని చెప్పడం సబబు కాదు. అందుకని ఐ విల్ సింప్లీ పుట్ ఈజ్ అ డాట్ 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 4 dots. So all of you calculate the distribution factors in the tables, respective tables. ఒక మెంబర్ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది, మిగతా బాయ్స్ ఎవరి నుండి వాయిస్ నింపట్లే. రైజ్ యువర్ వాయిస్ బాయ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్స్? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు ఏమేంటి చెప్పండి నాకు వరుసగాని. ఎవరో ఒక బాయ్ లేచి. హలో. Yes, sir. వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్స్? వరుసగా మీరు ఏబికి ఎంత, బికి ఎంత చెప్పండి వరుసగాని. AB की 1.000 sir. 000. ఓకే. BA की 0.5000 sir. వెరీ గుడ్. BC की 0.5000 sir. ఓకే. CB SCB CB की 0.4000 sir. సిబికి ఎంత వచ్చింది? 0.4444. 444 sir. Yes sir, 4444 వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సిడికి 0.5555 వచ్చింది సార్. 0.5556. ఓకే, 555 అంటే 55 అని వచ్చింది సార్. ఓకే, 5 అని అంటే వస్తే మీరు అంత ఉంటే అంత వేసుకోండి, బట్ నాకు ఇక్కడ 5556 వచ్చింది అమ్మాయి. రైట్. ఎనీవే మీరు కాల్కులేట్ చేయండి అక్కడ 4 డిజిట్స్ ద్వారా మీకు ఎంత వస్తే అంత వేయండి అక్కడ. రైట్. దిస్ ఇస్ ద fill out of the stiffness factors and distribution factor. After that you start the cycle 1. Okay, after getting the distribution factor you start the cycle 1. So in the first step in the start the cycle 1, you enter the what you are calculated FEMs in respect to columns. What is the MFEAB? -120.
Minus 120. Then what is MFBA? Plus 120. Minus 172. Minus 172.8 8. plus 115.20 and 0.00. See here, నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో అన్ని కూడా this is the approximate methods. You should limit the digits, 4 digits for the stiffness and distribution factor, and moment will be restricted to 2 digits. అందుకనే minus 120.00 plus 120.00 minus 172.80 plus 115.20 అండ్ ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి 0.00 అలా మీరు వేస్తేనే ఇక్కడ ఏం లేదు కానీ 0 పెట్టంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? 0.00. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎంటర్ ద ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్. Yes, sir. Now you start the cycle 1 for balancing. For first cycle you have fixed end moments like this respect to members 120 plus 120 minus 120 plus 120 minus 172 plus 115 something. You have for first cycle you are having fixed end moments, therefore you can start the balancing. With balancing it will complete the first cycle. So what is the unbalanced movement at support? ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ listen carefully. When you are doing balancing, you keep the mind in joints. When you are doing balancing, you keep the mind in joints. So what is the unbalanced moment at joint A? 0, sir. Minus 120, sir. Minus 120. That is the అక్కడ జాయింట్ ఏ దగ్గర ఎంత ఉంది? minus 120 అనేది ఉంది అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్. ఇంక అక్కడ ఏమి ఇంకో అదర్ మెంబర్స్ ఏం లేవు. సో కానీ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ జాయింట్ ఏ? Injured support. Injured support. It won't offer any movement. బట్ మూమెంట్ ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ. అది ఆఫర్ చేయదు మూమెంట్, కానీ మీకు minus 120 మూమెంట్ ఉంది. అంటే ఎంత చేస్తే మన అక్కడ 0 అవుతుంది? Plus 120. ప్లస్ కాదు, 120 అక్కడ వేస్తే అంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం దానికి ఆపోజిట్ గుర్తు చేస్తాం. సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ ఎంత అక్కడ? minus 120. అక్కడ గుర్తు ఏముంది? మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ పుట్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ కాలం ప్లస్. ఇంకా మీకు సైన్స్ తో నీకు సంబంధం లేదు. అది ఫస్ట్ ఇందాక లాస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. మీరు అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ కట్టిన తర్వాత అక్కడ సైన్ ఏమొస్తుందో దానికి ఆపోజిట్ లో సైన్ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఆ రెస్పెక్టివ్ కాలమ్స్ లో బ్యాలెన్సింగ్ ఎదురుకుంటా. సో వాట్ ఈస్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ హియర్? minus 120. So minus sign. Immediately put in balancing column plus sign. Then what is the unbalanced moment? 120. So 120 రావాలంటే unbalanced moment ఏం చేస్తాం మనం? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం by multiplying respect to distribution factor. What is the distribution factor for AB? 1. So 120 into 1, 120. Now you put here 120. So what is the full? Plus 120. So now sum up our FEM and balancing, and that is first cycle for joint A. Sum just ఎంత వచ్చింది? 0. That means the hinge support doesn't offer any moment. That's why you put distribution factor for joint hinge support is 1. Are you understand? Then go for joint B. మళ్ళీ నేను ఏమంటున్నాను, మళ్ళీ బ్యాలెన్సింగ్కి వెళ్ళాలి. ఆ కాలం అయిపోయింది, ఏ జాయింట్ అయిపోయింది. Go for joint balancing for the joint B. Now you predict or determine unbalanced moment at joint B. So what is the unbalanced moment at joint E? Plus 120 plus of minus 172.80. minus 52.8. Yeah. ఎంత వచ్చిందండి? మైనస్ అనే సైన్ వచ్చింది అక్కడ. అది మీరు ముందు ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడికి పారిపోతుంది వాల్యూ. minus
52.8 వచ్చింది కాబట్టి immediately put in the column BA, in the column BC plus signs. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏదైతే అవుతుందో అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి పర్వాలేదు, మీరు మర్చిపోతారు. నా బాధ అంతా ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లస్ తేడా వచ్చినా మైనస్ తేడా వచ్చినా మీ ప్రాబ్లం అంతా బుడిదొప్పసి పని అయిపోతుంది. అందుకనే ఐ విల్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సైన్స్. సో -52.8 వచ్చింది కాబట్టి అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ అట్ జాయింట్ B is మైనస్. సో ఇమీడియట్లీ పుట్ ఇన్ కాలమ్ BA అండ్ కాలమ్ BC plus signs. Then you distribute that magnitude by multiplying respect to distribution factor. So 52.8 multiply with what is the distribution factor BA? 2.5. The value akkada iyandi 105.600. How much? 105. 26.4, sir. Yes, sir. 26.4 because both are 0.5, 0.5. So plus 26.4 plus 26.4. All of you getting that one? Yes, sir. Now go for joint C. నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను, సొల్యూషన్ ఇస్తే కాపీ చేస్తారు తప్పించి మీరు అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయరు. అందుకని నేను బ్లాంక్ పెట్టే మీకు నేను వర్డ్స్ ద్వారా చెప్తున్నాను, మీరు చెయ్యండి. ఆ తర్వాత నేను ఐ విల్ గో ఫర్ 10 cycles సొల్యూషన్ ఇస్తాను, అప్పుడు మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎందుకంటే బోర్డ్ లేదు ఇక్కడ కాబట్టి నేను వేస్తుంటే మీరు చూస్తారు కాబట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ నేను వెయిట్ లేదు, బోర్డు లేదు కాబట్టి అక్కడ చూపిస్తే మీరు వచ్చేసిందిలే అనుకుంటారు. ఇక్కడ మీ ద్వారా చేయిస్తాను, మీ ద్వారా చేయించి అప్పుడు దెన్ ఐ విల్ గో 1 or 2 cycles చేయించిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ డిస్ప్లే ద ఫుల్ సొల్యూషన్. So what is the first cycle? What is the balancing moment for BA member? Plus 26.40. What is the balancing moment for BC member for first cycle? Plus 26.4. అయిపోయిందా? Yes, sir. Then you go for joint C. Go for joint C. What is the unbalanced moment at joint C? Simply choose by seeing you can Plus 115.20. yes, plus 115.20 ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఏం చేస్తారు అక్కడ ఫర్ సిబి మెంబర్ ఫర్ సిడి కి మైనస్ పెట్టండి. ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది 115.20, దాన్ని రెస్పెక్ట్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై చేసి అక్కడ వేసేయండి. Minus 51.1949. ఓకే minus 51.30. 29 అంటే ఇంట్లో 30 ఆర్ 29 మీ ఇష్టం. అట్లాగే సిడికి ఎంత అవుతుంది? 64.0051. ఓకే 0 ఇంకా 2 digits కే మీరు లిమిట్ అవ్వండి. మూమెంట్స్ ఎప్పుడు 2 zeros కు ఉండాలి. సో minus 64.00, that's enough. Over. Balancing of joint C is also over. Now coming to joint D. అక్కడ జీరో బ్యాలెన్స్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇంకా జీరో ఉంటుంది 0.00. సో at the end of the first cycle those are the respect to balancing moments. మళ్ళీ మీరు సెకండ్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ క్యారీ ఓవర్ మూమెంట్స్, న్యూ మూమెంట్, నాట్ ఓన్లీ క్యారీ ఓవర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద సెకండ్ at the end. This is the end of the first cycle for all joints. Okay, now to start the second iteration or second cycle, you should have moments. That moments will be taken carry over through carry overs. New fixed end moments కావాలి. ఆ న్యూ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ ఎలా వస్తాయి? బై టేకింగ్ క్యారీ ఓవర్. సో క్యారీ ఓవర్ అంటే ఏమవుతుందండి? నెక్స్ట్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేయడానికి బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి మూమెంట్స్ కావాలి. ఆ మూమెంట్స్ ఎలా తీసుకొస్తాం? క్యారీ ఓవర్ ద్వారా తీసుకొస్తాం మూమెంట్స్. ఎట్లాగా? ఇక్కడ చూడండి, ఏబిలోకి బిఏలో ఎంత ఉందో అందులో సగం. బిఏలో ఎంత ఉంది ఫస్ట్ సైకిల్లోని బ్యాలెన్సింగ్ మూమెంట్? వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ బిఏ? 26.4 plus 26.4. yes, ప్లస్ ఎలా ఉంటే అలాగ మీరు గుర్తుతో సహా హాఫ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఏబిలోకి క్యారీ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్యారీ ఓవర్ మూమెంట్ ఇన్ సెకండ్ సైకిల్?
plus 13.20. 26.4 divided by 2 plus 26.4 divided by 2. That value substitute in second cycle, carry over. Right? Yes, sir. Then బిఏలోకి ఎంత వస్తుంది? ఏబిలో ఎంత మూమెంట్ ఉంటే అంత సగం మూమెంట్ విత్ సైన్స్ తోటి. ఎంత ఉంది ఏబిలోని బ్యాలెన్సింగ్ మూమెంట్ ఫస్ట్ సైకిల్? ప్లస్ 120. 120. అందులో సగం అంటే ప్లస్ 60.00. బీసీలోకి ఎంత వస్తుంది? సిబిలో ఫస్ట్ సైకిల్లో బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ సిబిలో ఎంత ఉందో అందులో సగం. సిబి ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఫస్ట్ సైకిల్? మైనస్ 51.29 అంత వచ్చింది కదా మీకు. అందులో సగం మైనస్ 25 పాయింట్ సంథింగ్. 25.60 sir. Yes, 25.60. Over. BC is over. Now coming to CB. CB లోకి ఎంత క్యారీ అవుతుంది? Plus 13.2. Yes, plus 13.2. Similarly, CD, DC Zero. లో సగం. DC లో 0 ఉంది కాబట్టి 0, 0. అట్లాగే DC లోకి ఎంత వస్తుంది? Minus 32.00. Minus 32. Now, for doing iteration for second cycle, the new fixed end moments are ready in the form of CO. ఇప్పుడు మీకు రెడీగా ఫిక్స్డ్ end moments రెడీ అయి ఉన్నాయి. ఆ మూమెంట్ మళ్ళీ మీరు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సైకిల్. అట్లాగే క్యారీ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ అప్ టు ఎంతవరకు అని ఆ మూమెంట్స్ అన్ని 0.01 వచ్చే వరకు 0.01 అంటే యాక్యురసీ పర్పస్ 0.01 వచ్చే వరకు మీరు ఆ ఇటరేషన్స్ అలా క్యారీ చేయాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? Now I will show all these. షేర్ అయిందా? చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు వాల్యూస్ తో మీకు ఇక్కడ చేస్తున్నాను అంటే ఎవరైతే చేయలేకుండా ఉన్నారో, నేను చేసిన సంగతి నాకు ఐ విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. చేసిన వాళ్ళు వస్తే మళ్ళీ ఇంకోసారి వింటే వాళ్ళకి ఇంకా అర్థం అవుతుంది. ఎవరైతే చేయలేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎంటర్ ద జాయింట్స్, enter the members and enter the stiffness factors like this 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.25, 0.25 and find the distribution factor. Joint A is hinged support, therefore you should put 10000 and this value divided by sum of this value and 0.4 divided by 0.2 divided by 0.4 will give the 0.5. Similarly, to determine the distribution factor for BC, the stiffness of BC member is 0.2 divided by sum of stiffness factor is 0.4. You get the same value. And similarly, 0.2 divided by 0.45 will give this one, and 0.25 divided by 0.45 will give this one. And joint D is fixed support. It always offer moment, whatever it means, 0 moment to 0 moment to enta moment unte and moment undali kabatti you should put only 4 dots for the last column. This is the distribution factors. And what you are calculated fixed end moments enter in the first cycle. So MFAB is minus 120, MFBA plus 120, MFBC minus 172.80, MFCB plus 118.20, MFCDs will be carrying 0 moments and DC will be also carrying 0 moments because that member does not carry any external loads. So after entering the FEMs, you should do the balancing. That's the end of the first cycle. After completing the balancing, you should end the cycles for that cycle. So you are having fixed end moments.
to determine the unbalanced moment at joint A. So what is the unbalanced moment at joint A? Minus 120 is the unbalanced moment at joint A. So you are getting negative value. Therefore, immediately put in plus sign. Immediately put in plus sign. Then what is the unbalanced moment? 120. Magnitude of unbalanced moment joint is 120. Multiply with respect to distribution factor 1. You get the same 120. So minus 120 plus 120. The algebraic sum of these two will give the zero moment, which is satisfy the boundary condition of the joint A, because joint A is hinged support, it doesn't offer any moment. Okay, then go for joint B. So joint B, find the unbalanced moments. That means some algebraic sum of these two. My cursor movement is also you watch. Okay, cursor movement watch చేస్తున్నారా స్టూడెంట్స్? కర్సర్ మూమెంట్ కూడా వాచ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి చాక్ పీస్ అదే అవుతుంది నాకు. సో యూ షుడ్ క్యాచ్ ద అబ్జర్వ్ ద మై కర్సర్ మూమెంట్. సో ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ మూమెంట్స్, అంటే దట్ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ మీన్స్ యూ యాడ్ విత్ సైన్స్. సో ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ will give the unbalanced moment at joint B. Unbalanced moment at the joint B. So what is the unbalanced moment at joint B? Minus 52. I think minus 52 something. అవునా? మైనస్ 52 సంథింగ్ వచ్చింది పాయింట్, ఐ డోంట్ నో, బట్ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ పుట్ ఇన్ బోత్ కాలమ్స్ ప్లస్ 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 ప్లస్. దెన్ దట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ విల్ బి మల్టిప్లై విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ అట్ జాయింట్ బి? ప్లస్ 120 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ 172.80. So your so minus 52.80, then minus sign వచ్చింది కాబట్టి immediately put in two columns plus sign, then the 52.8 multiply with 0.5, you get the 26.40, and again you multiply 52.80 for BC member, 52.80 multiply with distribution factor of BC member is 0.5, then you get the 26.4. Now plus 26.40 plus 24 over. The balancing of joint B is over. Now go for joint, and that means you apply the fixed moments for joints and release it. After doing balancing, it is released. You think as a release. Then go for joint C. You can release that joint by adding algebraic sum of these two moments, plus 115.2 plus 0.0. Then you get the plus sign. So immediately put in both columns in negative sign. Then this 115.20 will be distributed to the member CB and the member for the member CD, CB, CD. So simply 115 multiplied by 0.4444, you get the 51.20, and simply the 115.20 multiply with 5556 is the 64.0, and so at the end of the first cycle, the balancing of the C is over, joint C is over. Now coming to the joint D. So the joint D is having 0.00. Then entundi ikkada? So this joint initially in first cycle, the joint D is having 0 moment. So the same moment will be available at the end of the first cycle. Therefore 0.0, put as 0.0. That's enough. So this is the cycle 1 is completed. For doing the second cycle, you should have new fixed moments. How you get the new fixed moments? By using carryover factors. So that's why in second cycle onwards, we are put as a CO. That means carryover. So what is carryover? It's a movement. Carryover ద్వారా చేసుకుని వస్తాం ఆ movement. Therefore carryover, these moments are carryover movement, fixed moments. So how you get this 13.2? AB.
BA, how much movement in BA? Plus 26.4. అందులో సగం, you should half of the member will be carried to the AB member. That is called plus 26.40 divided by plus 13.20. That's enough. And similarly, BA, half of the movement, balancing movement in the member AB. What is the moment in balancing movement at member AB? Plus 120. So half of the movement will be carried to the BA, plus 60. And similarly BC, so what is the moment in CB? Minus 51.2. Balancing moment of CB is minus 51.20. Carry out to the half of the moment will carry to the BC, minus 25.6. And CB, CD, BC low, how much moment will be there in BC member? Plus 26.40. So this half of the moment will be carried to the CB. Like this, you get the plus 13.20. And CD, half of the moment in the DC. What is the half of the moment in balance moment in DC? 0. So half will be 0. And now you get the, in second cycle, you get the moment. Support D moment, get how much? Minus 32. How you get? Half of the moment, balancing moment in the CD. So what is the balancing moment CD? Minus 60. So దాంట్లో సగం half of moment will be minus 32. Now you are getting the new fixed end moments for the balancing in to complete the second cycle. Again you do the balancing. How much balancing moment here? Joint A plus 13.2. Therefore plus sign you put immediately minus, and that moment will be multiplied with respect to distribution factor if you have the 13.2 over. And similarly, algebraic sum of the carryover moment for BA and BC plus 60.00 plus minus 25.60. That will be gives the plus value, plus sign. Therefore, immediately put negative sign in both columns and distribute that unbalanced moment to the member BA by multiplying 0.5, and for member BC by multiplying by 0.5. That you get the minus 72.20, 17.20. Similarly, you done for joint C and joint D. After getting the completion of second cycle, you start the third cycle. Again, you get the fixed end moments, new fixed end moments for the iteration by doing carryover, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Are you understand? You should copy. మీరు కాపీ చేసుకుంటారో మీరు ట్రై చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం, అప్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే నేను ఐ విల్ నాట్ చెక్ ఇట్. నేను ఈ క్లాస్లో అయితే మానిటరింగ్ చేస్తాను, ప్రతి ఒక్కరు చేయండి అని అక్కడ అందరితో చేయిస్తాను కాలిక్యులేటర్లు పెట్టి. మరి ఇక్కడ మీ విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాను, మీరు కాపీ చేస్తారో లేదా మీరు ట్రై చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం. లెట్ us అప్ టు 10 cycle యూ షుడ్ కాపీ ద ట్రై అప్ టు 10 cycles. ఎందుకని 10 cycles అన్నాను? 0 point any member of the moment carryover balance moment is equal to 0.01. You stop the iteration here. Until that you should do the iterations. In 10th cycle you get the 0.0, 0.0 in for one cycle. Then I will stop here. Then algebraic sum of all these will give the total balancing moments. మీరు ఇది లాస్ట్ కాలం అవసరం లేదు, మీరు వద్దు, ఇది మీరు కాపీ చేయండి. అప్ టు టోటల్ బ్యాలెన్సింగ్ మూమెంట్ వరకు కాపీ చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి, ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ ఉంటే దాన్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. దిస్ ఇస్ ద moment distribution by regular stiffness method. Listen to it, students. Yes, sir. Yes, sir. Do it. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అక్కడ అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 cycles అని మీరు కట్టి, అప్పుడు 5th cycle నుండి యూర్ కాపీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Yes, sir. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు ఏమీ గుర్తుండదు. నేను చెప్పినంత అరిసిందంతా ఈ 2 గంటల అరిచినంత 3 పని చేసే పని అవుతుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ ట్రై. ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ సైకిల్ సెకండ్ సైకిల్ చెప్పాను. యూ షుడ్ ట్రై 2 or 3 cycles. 3-4th cycle మీరు ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ షుడ్ కాపీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్రాక్టీస్ పర్పస్. ఇంటి దగ్గర మటుకు 1-2 సార్లు మీరు చేస్తేనే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది.
నో డౌట్ అందులో. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు. నేను ముందుగా చెప్పేస్తున్నాను, ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. పర్ఫెక్ట్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు అంటే సివిల్ తీసుకోవడానికి వణుకుతారు అన్నమాట, వణుకుపోతారు సివిల్ చదవాలంటే. మంచి ర్యాంక్ హోల్డర్స్ వస్తే అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళు చేయగలరు. చాలా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా ఈజీ అనుకుంటారు. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, చాలా కష్టపడాలి. ఎంత మెరిట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినా యూ షుడ్ డూ హార్డ్ వర్క్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏదో సంథింగ్ యూ షుడ్ లెర్న్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఒక నీకు మానసికంగా అవుతుంది. సో మన ర్యాంక్స్ గురించి మనకు తెలుసు, మనం ఎంత కష్టపడతామో మనకు తెలుసు. కాబట్టి అది మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను. మీరు ఎంత కష్టపడతారో ఎంత చేస్తారో చెప్పి కూడా దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మై సబ్జెక్ట్. ఇంకా అలాగే స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్, అట్లాగే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వార్షన్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క వార్షన్. అలాగే ఆర్సిఎస్ ఎంత కష్టపడాలి. ఇంజనీరింగ్ అంటే రాత్రి పగళ్ళు మేము నిద్రపోయేవాళ్ళం కాదు, అంత కష్టపడాలి. అలాంటిది లెట్ us take it easy. This field is taken as a care. That is my దౌర్భాగ్యం. చెప్పేవాళ్ళు ఉంటేనే ఎంత కష్టపడవలసి వస్తుంది, చెప్పని ఉంటే ఇంకెంత కష్టపడాలి చూడండి. సో కాబట్టి ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ in your home. In this period you should get third and fourth. Sincerely try yourself. అట్లాగే జీటీ ఏదైనా సరే అద్భుతమైనవన్నీ అద్భుతమైంది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అద్భుతమైన సబ్జెక్టులు, ఒక్కొక్కటి వాషన్స్ నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు అది ఎంతో కష్టపడితే కానీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కానీ రావు. సివిల్ అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ లేదు, ఈజీగా అయిపోతుందని జాయిన్ అవుతారు చాలా మంది. సిఎస్సి లేదు, దొరకలేదా, నాకు సిఎస్సి దొరకలేదు కాబట్టి నేను సివిల్ జాయిన్ అయ్యాను అనుకుంటాడు. ఇట్స్ రాంగ్ అప్రోచ్. సిఎస్సి ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు మనం, అదే సైన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి. లిటిల్ బిట్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. దిస్ ఇస్ ద ఇంజనీరింగ్. ర్యాంకర్స్ అందరూ సిఎస్సిలు పోతున్నారు. ప్యాషన్ తీసుకుని చదవాలి సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ మూమెంట్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్. అక్కడ 100 అని ఎంటర్ అయ్యాడు. ఎవరబ్బా అతను? 1 అనే ఒక నెంబర్ పెట్టాడు. ఎవరు అతను? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్ టు మీ. 1. హేమంత్ ఎవరు? 1 ఏమో తెలీదు. 1 అని జాయిన్ అయ్యాడు. ఎవరు అతను? రామరాజు. నేను ఇవన్నీ కూడా సి సెక్షన్ వాళ్ళకి ఎన్ని చెప్పానరా నేను. SA1లో ఇవన్నీ కూడా సి సెక్షన్ చెప్పాను నేను. సి అండ్ డి సెక్షన్. మరి వాళ్ళు ఎంతవరకు తీసుకున్నారో తెలియదు కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో నేను బీమ్స్కి చెప్పాను. ఇవన్నీ బీమ్స్కి అయితే ఫ్రేమ్స్ కూడా అంతే, ఏమీ తేడా లేదు. టేబుల్స్ కానీ ఏం లేవు, ఇటరేషన్స్ కానీ. ఎవరు 1 అని సివిల్ బి సెక్షన్ సిఆర్ కింద ఉన్నాడు 1 అని. Who is that fellow? హలో సార్ 1 కింద లేదు సార్. హలో సార్. ఎవరు 1 ఎవరమ్మా?
B5 దాకా పెట్టాను సార్ నేనైతే. కాదండి, మీరు కూడా చూడొచ్చా పార్టిసిపెంట్ ఏంటి సార్? మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు కదా. సార్ పార్టిసిపెంట్స్ లో 1 అని ఉన్నారు సార్, 1 ఉన్నారు. వన్ ఎవరు అని అంటున్నాను, అందుకనే రోల్ నెంబర్ పెట్టలేదు సార్, ఫుల్ రోల్ నెంబర్ పెట్టలేదు సార్ ఎవరన్నా. అదే మరి అదండి, మన క్లాస్ వ్యక్తేనా లేకపోతే బయటవాడా అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయాడు సార్. అందుకని అడుగుతున్నా. చూసా ఎవరో ఇచ్చారు ఆ లింక్, తప్పు కదా అలా ఇవ్వడం. ఆ స్టూడెంటా ఎవరన్నా తెలియాలి కదా, రోల్ నెంబర్ తో ఎంటర్ అవ్వాలి. 1 లెఫ్ట్ సార్, వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు వెళ్ళిపోవడం, ఎందుకు? వినొచ్చు, తప్పులేదు. ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఇది మన స్టూడెంట్స్ అయితే వినొచ్చు నిరభ్యంతంగా. నేను నా ఎఫర్ట్ ఏం లేదు, ఇక్కడ చెప్పడమే కదా, అంత భయపడిన అవసరం లేదు. ఎస్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిసన్ మై యువర్ క్లాస్ సార్, ప్లీజ్ అలౌ మీ అంటే ఐ విల్ అలౌ ద క్లాస్. వెళ్ళిపోయాడు ఎవరో మరి. తప్పలేదు కదా, ఎవరన్నా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడమే కావాలి. మేము యాజ్ ఏ ప్రొఫెషన్, మై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ విష్ టు ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్ స్టూడెంట్స్. ఎంతసేపు మేము స్టూడెంట్స్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాం, ఎక్వైర్ చేయండి అంటూ ఉంటాం. అదే కావాలి మాకు. తప్పే ఉంది, ఇంకోళ్ళు ఎవరన్నా మన సెక్షన్ కాకుండా అదర్ సెక్షన్ వాళ్ళు, సిడిఓలు కానీ లేదా అవుట్ సైడర్స్ అవ్వకూడదు. ఇట్స్ వెరీ, అది ధర్మం కాదు అవుట్ సైడర్స్ రావటం. మన కాలేజ్ వాళ్ళు అయితే నథింగ్ ప్రాబ్లం, ఆర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి ఆర్ డి. మా నాన్నగారు బిఎస్సి 1964లో చదువుతున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ నాన్ టెన్ చెప్పడానికి ఆంగ్లో ఇండియన్స్ వచ్చేవారట కాకినాడ పిఆర్జీ కాలేజ్లో. లెసన్స్ ఇది మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన 1964లో బిఎస్సి సిబిజెడ్ చదువుతున్నప్పుడు అందులో ఇంగ్లీష్ నాన్ టెయిల్ మ్యాక్బెత్ స్టోరీ అని ఒక రోమన్ చక్రవర్తి స్టోరీ ఉండేది. అది చెప్పడానికి ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ వచ్చేవాడట. ఆ ఆంగ్లో ఇండియన్ ఆ క్లాస్కి వస్తున్నాడని తెలుసుండి కాకినాడ ఏరియాలో జడ్జెస్, డాక్టర్స్ అందరూ కూడా క్లాస్కి వచ్చేవారట విన్నానికి, ఆ స్టోరీ విన్నానికి. అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? అప్పట్లో అలా ఉండేది. మా నాన్నగారు చెప్పేవారు అలా. తప్పలేదు, మన క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవ్వడం మంచిదే. హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? 116 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. 116కి 112 వచ్చేసారు. 4 మెంబర్స్ అంటే అతను వెళ్ళిపోయాడు కదా, 115కి 113 ఉన్నారు. పాపం వాళ్ళకి ఏంటి అస్తమాలు జాయిన్ అవుతున్నారంటే ఏమైనా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అంటారా పాపం వాళ్ళకి, పిల్లలకి? ఎస్ సార్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్. అదే పాప, అదే పోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు. అదొక తప్పట్లేదు, ఇంక అనదర్ వే లేదు. Yes sir, everyone has a signal problem sir. సిగ్నల్ అదే అనుకుంటున్నాను. మరి ఇంతకన్నా వేరే ఆపర్చునిటీ లేదు. పక్కనేమో కేసులు ఏమో తగ్గుతున్నాయి అంటారు కానీ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి లేదమ్మా, ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ డెసిషన్. ఈ టైంలో తీయకూడదు. ఇలాగే మనకి ఇప్పుడు యూరప్ కనబడుతుంది, మన కంటి ఎదురుగుంటే యూరప్ కనబడుతుంది. యూరప్లో ఇలాగే వాళ్ళు అన్ని ఎత్తిస్తారు, అండ్ లాక్డౌన్ ఎత్తిస్తే కంట్రోల్ అయింది కదా, ఎత్తేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ వచ్చేసింది. యూరప్ కంట్రీస్ అని కూడా దే ఆర్ సఫరింగ్. మళ్ళీ వచ్చిన కూడా వచ్చింది, అది ప్రాబ్లం. ఇంతకుముందు ఏమనేవారంటే కోవిడ్ వచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ఇంకా రాదు అనుకునేవారు. కాదు, వచ్చిన కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు యూరప్ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్. అదే మన దౌర్భాగ్యం, మన దరిద్రులు, మన ఎవరో రాజకీయ నాయకులు అలా ఏడుస్తున్నారు. అక్కడ మనకి యూరప్ కంట్రీ ఒకటి కనబడుతుంది. అన్ని యూరప్ కంట్రీల్లో కూడా ఇలాగ లాక్డౌన్లు ఎత్తేసారు, అందరూ ఏమి లేదని వచ్చారు. మళ్ళీ మొత్తం జనాలు అందరికీ అటాక్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ దిశగా వెళ్తున్నారు. కొన్ని దేశాలు అయితే మళ్ళీ లాక్డౌన్ దిశగా వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇంత మనకు అవుతున్నప్పుడు మన వాళ్ళు ప్రెజర్ కూడా చాలా కాన్షియస్గా ఉండాలి.
ఈ వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు తప్పదన్నది, తప్పదు, మనం భరించాలి. ఒక అన్యాచురల్ సిచ్యువేషన్ ఇది. వీఆర్ ఫేసింగ్ ఆల్ మొత్తం ప్రపంచమే ఫేస్ చేస్తుంది. ఎట్లా ఉన్న దాంట్లో మనం విచ్ ఇస్ సేఫ్టీగా ఉన్న దాంట్లో మనం ఏది బెటర్ అనుకుంటే మనం అలాగెళ్ళాలి. అందుకని 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్మీడియట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అంటే మరి అది వాళ్ళు ఏమనుకోవాలి, వాళ్ళందరూ కూడా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లే, మనకంటే చాలా నాలెడ్జ్ ఫెలోస్, బ్యూరోక్రసీ అంత గవర్నమెంట్ తరం. మరి వాళ్ళ థింకింగ్ ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు. సార్ బిఏ దగ్గర టోటల్ మూమెంట్ 188.97 వస్తుంది సార్. ఎక్కడ ఎన్నో సైకిల్ అమ్మా? సైకిల్ కాదు సార్, టోటల్ మూమెంట్, టోటల్ బ్యాలెన్స్డ్ మూమెంట్ సార్. ఆ టోటల్ బ్యాలెన్స్ లో బి దగ్గర, బిఏ దగ్గర ఎస్ సార్. బిఏ దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 188.97 వచ్చింది సార్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 187.86 వచ్చింది సార్. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, మీరు అక్కడ ఎక్కడో తీసుకోవటంలో అని ఇక్కడ తీసుకోవటంలో చిన్న తేడా ఉంటుంది. ఇక్కడ 188 187.9 దగ్గరగా ఉంది. అంటే ఎక్కడో చిన్న అంటే అక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 16 ఉంది కదా, అవును సార్, క్యాలిక్యులేటర్ ని 2 డిజిట్స్ కి ఫిక్స్ చేశాను సార్. అన్ని 0.5లు 1లు అయిపోయాయి సార్. దానివల్ల కొద్దిగా తగ్గింది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ సపోజ్ నేను చెప్తాను మీ అక్కడ పాయింట్, సపోజ్ 7th సైకిల్లో నా కర్సర్ మూవ్మెంట్ ఉంది 0.16, అక్కడ 16 రాదు, ఎంత వస్తుంది? 0.158 అని వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటే 15 తీసుకుంటుంది మన కాలిక్యులేటర్. కానీ అక్కడ 158ని ఆ 8 ఉంది కాబట్టి 5 ని 6 చేసేస్తుంది. చేసుకోవచ్చు, రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. 158ని 1.16 గా మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మన కాలిక్యులేటర్ ఏం చేస్తే ఫిక్స్ చేస్తే 15 తీసుకుంటుంది. అట్లా కొన్ని డిఫరెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. ఎనీవే 188 ఇక్కడ 187 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది కాబట్టి నథింగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. అదే ఆ డిజిట్స్ తీసుకోవడంలో కొద్దిగా రౌండ్ ఆఫ్ లో తేడా అన్నమాట. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, అమ్మాయి అప్పుడే టోటల్ బ్యాలెన్సింగ్ వెళ్ళిపోయింది. ఎవరు అమ్మాయి పేరు? 124 142 సార్. నాకు గుర్తుండదు, పేర్లు గుర్తుండవు నాకు సమంగా నెంబర్లోని. 142. పేరు, మీ పేరు? హరిప్రియ సార్. హరిప్రియ. ఏ ఊరు మీది? భీమవరమే సార్. అబ్బో భీమవరమే, భీమవరం వాసులే. ఓకే రైట్. ఇంకా మీరు ఎంతమంది అమ్మాయిలమ్మా మీ సెక్షన్ లోని? హలో, మోర్ దెన్ యూ కదా, మోర్ దెన్ 5 members 10 members ఉంటారా? మిగతా 15 సార్. 15 గర్ల్స్ మీరు ఒక్కరే మాట్లాడుతున్నారు. మిగతా వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ గర్ల్స్? అండ్ బాయ్స్? చూడండి, వేరే డౌట్స్ ఉన్నాయా? దిస్ ఇస్ ద, మీరు కొద్దిగా కష్టమైన ఒక 2-3 సార్లు ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ దీన్ని ఇదే ప్రాబ్లం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ. అండ్ డిడ్ నాట్ డూ ఎర్రర్ ఇన్ ఎనీ సైకిల్. ఏ సైకిల్ ఆ సైకిలే. చాలా మంది సొంత పైత్యం యూజ్ చేస్తారు. ఇలా ఒకటే అడ్డు గీతలు కొట్టరు, ఇలా నిలువుగా ఒక గీతలు కొడతారు. అలా కాదు, ఏ సైకిల్ ఆ సైకిల్ డివైడ్ చేసేయండి అంతే. మనం అలా డివైడ్ చేస్తే తప్పు ఎదురు ఉందో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, లేదా తప్పు లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. మనం గో ఫర్ మోడిఫైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్. అంటే ఫార్ అండ్ సపోర్ట్ హింజ్డ్ సపోర్ట్ ఏ అనేది జాయింట్ ఏ అనేది హింజ్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఫార్ అండ్ ఇదే ఏ మెంబర్కి అవుతుంది? బిఏ మెంబర్కి అవుతుంది. సో అండ్ ఫార్ అండ్ ఈజ్ హింజ్డ్ సపోర్ట్, దెన్ యూ గో ఫర్ మోడిఫైడ్ స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్. అదే మీకు చాలా ఈజీ మెథడ్. ఎప్పుడు హింజ్డ్ సపోర్ట్స్ వాడినాడు. ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అయితే మీరు ఈ మెథడ్ ద్వారానే చేయాలి.
రెగ్యులర్ స్టిఫెన్ మెథడ్ ద్వారా చేయాలి. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేషన్. అర్థమవుతుందమ్మా? కాబట్టి నేను రెండు మెథడ్, యూ షుడ్ ఫెమిలియర్ విత్ బోత్ మెథడ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, యూ షుడ్ చూస్ రెగ్యులర్ moment distribution, regular stiffness moment distribution. If you have the far ends are hinged supports or hinged support, joints are hinged support, you should choose modified method instead of regular stiffness method. Can I go for modified method? All of you ఇంకా కాపీ చేసుకుంటున్నారా, చేస్తున్నారా? ఎస్ సార్. నేను వెయిట్ చేస్తాను మీరు చేయమంటే. మీరు లక్షవారం కూడా మీరు వస్తానంటే నేను అది ఇది కంప్లీట్ చేస్తాను, ఈ మెథడ్ కంప్లీట్ చేస్తాను. కానీ లక్షవారం ఎక్స్ట్రా క్లాస్ పెడుతుంటే ఎందుకో చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు. రెగ్యులర్ క్లాస్కి ఏమో 115 మంది వస్తున్నారు. ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అయితే ఏమన్నారా, మధ్యాహ్నం కదా కూర్చోవచ్చు కదా, ఇంట్లో కదా, ఏం చేస్తారు? కొన్ని మీరు చేసేది ఏమైనా ఉందా? చెప్పింది ఏం తెలుసుకోవాలి, కానీ మీరేమి సో అప్ టు టోటల్ బ్యాలెన్స్ వరకు మీరు ఎంటర్ చేసి ఆపేయండి. ఇంక ఇది చెక్ అవసరం లేదు. చెక్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చెప్తే అర్థం కాదు, అవసరం లేదు కూడా, చెక్ చేయమని కూడా మీకు అవసరం లేదు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్లు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి నేను నెక్స్ట్ కాలేజ్ తెచ్చిందో చెప్తాను. అలాగే డ్రా ద బెండింగ్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో అప్పుడే చెప్తాను లేండి. ఆల్రెడీ కొంచెం చెప్పాను మీకు అప్పుడు డ్రా అనేది, అంతే 100% చెప్పాను. యూ షుడ్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ మెంబర్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ అప్పుడు మనకి ఎంతవరకు టైం ఉంది? ఇంకా 10 minutes. రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్కి వెళ్దాం, మోడిఫైడ్కి. ఇంకా మీకు మోడిఫైడ్ మెథడ్ చెప్పాలి. అసలు ప్రాబ్లము రేపు వస్తుంది, ఏది స్వే ప్రాబ్లం. ఇదంతా నాన్ స్వే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్వే లేదు, ఓన్లీ there is no horizontal displacement, linear displacement at the joint. కాబట్టి నథింగ్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు స్వే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్. స్వే ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికే మీరు దీన్ని 2 times చేయాలి. మీరు ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నారో, you choose modified stiffness factor method, you should do 2 moment distributions. One is for applied loads and another is for transverse displacement. అట్లాగే మోడిఫైడ్ చూస్ చేసుకుంటాం సరే, వన్ ఈజ్ ఫర్ అప్లైడ్ లోడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. రెండేసి చేయాలి. కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కంపల్సరీ 1-10 సార్లు మీరు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే ప్రాబ్లం రెండు మెథడ్లో కూడా. దెన్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ద మెథడ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్. లక్ష్మణమైనా మీ ఖాళీ లక్ష్మణ్ అందరూ వస్తారా? అందరూ రావాలి. లాస్ట్ టైం 72 మెంబర్స్ వచ్చారు, అలా అయితే లాస్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు 115 మంది అటెండ్ అయ్యారు. ఎందుకు అటెండ్ అవ్వట్లేదు? టెల్ మీ రీజన్. మళ్ళీ రెగ్యులర్ క్లాస్ చెప్పండి, నేను చెప్పను. నెక్స్ట్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోతాను, క్యానిస్ మెథడ్కి. So all of you understand the regular stiffness method? Familiar? Is there any doubts?
వస్తుందిరా క్లాస్ అమ్ముంది కదా నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే స్టూడెంట్స్ న్యూస్ లెట్ షేర్ అయిందా మీకు స్టూడెంట్స్ న్యూస్ స్లైడ్ షేర్ అయిందా okay so this is the moment put a heading moment distribution by modified stiffness method moment distribution by modified stiffness method. So this is the modified stiffness method the table. Here only what is the difference between regular and modified means here already all are same, joint A, member, EA by value వరకు సేమే. ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ అడిషనల్ EA by value, that is modified stiffness value. outside. So here additional stiffness is 0.75. That means you multiply the EI by value by 0.75. Those values are entered here. That's enough. To determine the distribution factor. To determine the distribution factor, use only modified stiffness factors, not regular stiffness factors. That's why this column 0.75 EI by L is modified EI by values or modified stiffness factors, and using modified stiffness factors to determine the distribution factors is called as modified distribution factors. So after that, next column is FEM balancing, carryover balance. These two cycles are, I will not give the any numbering for this one. These two cycles are called auxiliary moment distribution. So these two cycles, that means FEM balancing, carryover balance, these two cycles are, which is called as auxiliary moment distribution. The auxiliary moment distribution is done for joint having hinge support only, not for all joints. So in this problem, which joint is having hinge support? Joint A. So these two moment distribution will be, that means auxiliary moment distribution will be performed for the joint A only. Then add it, you get the new fixed end moments for all members, and you carry on regular stiffness method. This is the modified moment distribution. Are you understand? Students? అర్థం కాలేదు. Students. Hello? Sir. Yes, sir. Am I audible? Sir, audible, sir. మీరు అందరూ ఓపెన్ చేస్తూ ఓకే, మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్? దిస్ ఇస్ మోడిఫైడ్ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే మోడిఫైడ్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్. ఈ మోడిఫైడ్ అనేది ఏంటంటే ఒక మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. దేనికి? ఏ జాయింట్ అయితే హింజ్డ్ సపోర్ట్ ఉందో ఆ జాయింట్ కి మాత్రమే మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ పెర్ఫార్మ్ చేసే మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ఆక్సిలరీ, అంటే ముందుగా చేస్తాం. ఆక్సిలరీ వెబ్స్ అంటాం కదా, వెబ్స్ కి ముందుకి ఆక్సిలరీ వెబ్స్, అలా ఆక్సిలరీ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. అంటే ఏ జాయింట్ అయితే హింజ్డ్ సపోర్ట్ గా ఉందో ఆ జాయింట్ కి మనం ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ బ్యాలెన్సింగ్, క్యారీ ఓవర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫర్ 2 cycles చేస్తాము.
దాన్ని ఆక్సిలరీ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సపోజ్ జాయింట్ డి ఈజ్ ఆల్సో హింజ్ సపోర్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, జాయింట్ డి ఈజ్ ఆల్సో హింజ్ సపోర్ట్ అంటే డి జాయింట్ కూడా మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం. కానీ మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక జాయింటే ఏ జాయింట్ కాబట్టి, ఏ జాయింట్ ఈజ్ హింజ్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఏ జాయింట్కి మాత్రమే పెర్ఫామ్ చేస్తాం ఆక్సిలరీ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పెర్ఫామ్ చేసి ఏం చేస్తాం, మిగతా అన్ని కామన్గా ఉంటాయి, అన్ని దాన్ని మన జోలికి వెళ్ళాం, అవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ న్యూ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్ జాయింట్ ఏ వస్తుంది. అలాగే క్యారీ ఓవర్ వాళ్ళు కూడా జాయింట్ బిఏ మారుతుంది. ఇంక బిసి సిడి సిబి ఏం మారు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ అట్లా వచ్చేస్తాయి. అక్కడ నుండి మళ్ళీ రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్ మెథడే. అందుకనే రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్ మెథడ్ కంపల్సరీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా, లక్షవారం చెప్పుకుందాం. అందరూ వస్తారా ఎక్స్ట్రా క్లాసు? అందరూ వస్తారు కదా? ఓకే. ఎప్పుడు లక్షవారం ఎప్పుడు మీకు ఆఫ్టర్నూనే కదా, మరి మీకు ఖాళీ ఉంది ఆఫ్టర్నూనేగా? అవును సార్. ఆఫ్టర్నూన్ ఎన్నింటికి పెట్టుకుందాం? 2 to 5 పెడదాం సార్. 2 to 1 సార్. 2 to 5 సార్. 2 to 5 ఉంది, 2 to 3:30 వరకు పెడదాం, 2 hours. ఓకే సార్. ఇది చెప్పాలి. మళ్ళీ మీకు ఏంటి నా స్వే మెథడ్ ఏమో రెగ్యులర్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. 2 to 3:30 తీసుకుందాం సార్. 2 to 3:30 తీసుకుందాం డెఫినెట్లీ. ఓకేమ్మా, రైట్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. మీరు అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి, రెగ్యులర్ స్టిఫ్నెస్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి, అది బాగా ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.